संरक्षे राहुवे केतवे नमः। ॐ शक्तिशङ्कन्ये नमः रुद्राये नमः भवान्ये नमः कात्यायने नमः ममाय स्वाहा ममाय नमः। ॐ कुरु वरदाय सहोदराय गुरुवा कृपाय सर्वलोकवसीकराय ॐ नमो नमः शिवाय हनुमन्तवस्य स्वाहा। ॐ नमो भगवते नमः। ॐ अन्दे अन्दे नमः। जम्बे जम्बे नमः। रुन्दे रुन्दे नमः। वाकाली वाकाली वाराही वाराही। ॐ महागणाधिपतये नमः। स्वाहा आदिहुं स्वाहा 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 स्वाहा। क्लीं बीजा ऐग्रीव ऐग्रीव ममाय च ममाय च। ॐ शक्तिस्वरूपिणे नमः। आविर्भवः आविर्भवः द्रौपदीसे नामे नामे यक्षो रक्षितः नामं वशीकरणार्थं दुर्गे शाम्भवी भैरवी त्रिलोचनी त्रिकण्ठिनी सिंहवाहिनी नारायणी नमोस्तुते नमः। ॐ गजमुखाय नमः स्वाहा। आविर्भं रुद्राणि मनसा वाचा कर्मणा शुद्धिं बुद्धिं 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 अर्घ्यं अर्घ्यं रक्तमाय नमः स्वाहा। ॐ ऐं बीजे ॐ क्लीं बीजे ॐ रं बीजे ॐ तं बीजे ॐ क्लीं रं तं रमाय नमः स्वाहा। ॐ क्लीं स्वाहा। आदिहुं रुद्राणि नमः। आदिहुं सर्वरोगनिवारणं धनधान्याभिवृद्धिस्तु अष्टैश्वर्यसिद्धिरस्तु ममाय स्वाहा। यक्षिणी स्वाहा। ॐ क्लीं सर्वभवाय नमः। ॐ उत्तरायणकाले ॐ जम्बोद्वीपे लङ्के द्वीपे वसि स्वाहा। आदिहुं ममाय स्वाहा ममाय स्वाहा। मंत्रपठने यंत्रपठने तंत्रपठने ओम मायामहेश्वसीकरणं सर्वदेवतं उपासकं ममाय स्वाहा। ओम ममाय स्वाहा। दा दा ओम कर्णयक्षिणी स्वाहा। ओम धनयक्षिणी स्वाहा। बंदय बंदय ओम बंदय बंदय ओम बंदय बंदय ओम ओम क्लीं क्लीं गं ओम वाक्ताली नमः। ओम बंदय ओम कर्णयक्षिणी बंदय स्वाहा। ओम स्वाहा। आदिहुं ओम धनयक्षिणी स्वाहा। आदिहुं ओम ममाय चे नमः मालामहेशे नमः स्वाहा। आदिहुं क्लीं बीजां ऐं बीजां वं बीजां ओम ममाय स्वाहा। आदिहुं रुद्राणि शाम्भवी नमः स्वाहा। ओम ममाय स्वाहा। स्कूल बोले सर आपल्या इथं गिन्नी
गुरुपदेशे विद्ये परिष्कारे ॐ क्लीं क्लीं ॐ सर्वणभवा मम वसुवसु स्वाहा ॐ कुरुकुरुवरदायि सहोदरै कृपा कृपायित सर्वलोकवशीकराय ॐ नमो नमः शिवाय नमन्तवत्स स्वाहा ममाये नमः स्वाहा ॐ क्लीं क्लीं रमाये नमः स्वाहा आदि ॐ विशुद्धचक्रे वाग्देव्ये नमः आदिं ममाय च ॐ कर्णयक्षिणी स्वाहा ॐ धनयक्षिणी स्वाहा ॐ रुद्रयक्षिणी स्वाहा ॐ स्वप्नयक्षिणी स्वाहा ॐ सन्तानयक्षिणी स्वाहा ॐ बिल्वयक्षिण्ये नमः सर्वयक्षिण्ये नमः सप्तयक्षिण्ये नमः रुद्रगणपते नमः ॐ स्वाहा आदिं ममाय च वन्दे अन्दिं नमः जम्बे जम्बे नमः वन्दे रन्दिं नमः पकड़ ॐ क्लीं क्लीं ॐ सर्वणभवा मम वसुवसु स्वाहा आभिं रुद्राण्ये नमः भवान्ये नमः ॐ शाम्भव्ये नमः सर्वदेवतावसुकरुडैन विजयाज्ञापिస్తున్నాడు आवाहयामि ॐ कर्णयक्षिणी स्वाहा ॐ रुद्रयक्षिणी स्वाहा ॐ क्लीं क्लीं रं रमाये नमः श्रीवेङ्कटेश्वर कृपाकटाक्षप्राप्तिरस्तु ॐ हयग्रीव हयग्रीव ॐ सप्तवाराहि ॐ नमो पच्चाङ्गिर्ये नमः ॐ धूमावत्ये नमः ॐ कालरात्र्ये नमः स्वाहा నీకు మంత్రం సిద్ధి జరగాలంటే ఆ మంత్రంలో ఉన్న శక్తి ఆరా వాళ్ళిద్దరు నీ దగ్గరికి వచ్చి వారాహి దేవుడు నీ కాడికి రావాలంటే ఆ కర్పూరం కరిగి నీ పక్కకి రావాలి. కర్పూరం దానికదే వస్తుంది. ఆ రేకు పట 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 కొట్టుకుంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళ శక్తి అనేది నీకు రిలీజ్ అవుతుంది. మాలేదు ॐ उत्तरायणकाले आवाहयामि ॐ रुद्राण्ये नमः मलालमन्त्रे नमः विजये नम्बूद्र्ये नमः स्वाहा आविहुं ॐ क्लीं बीज ऐं बीज ॐ बीज ॐ बीज ॐ क्लीं सर्वणभवाय नमः ॐ कात्यायनिये नमः ॐ कनकुट्टि सैतान कारुकुट्टि सैतान పొన్నేడు పువ్వేడు ఎలింబేడు తీయేడు చెంగల్లేడు శత్రువే పార్ ఈర్తే పద్ స్వాహ ఆభిం రుద్రాణియే నమః ఓం అండమురగ ఆకాశమురగ సూరమురగ చుండమురగ ఇంగే చులక్కినాల్ విడువిడు నడువిడు ఇందు పొంగు స్వాహ ఆభిహం ఓం ఈం బీజం ఏ అం బీజం ఉం బీజం ఓం బీజాక్షరి మంత్రే నమః ఓం సప్తఋషే నమః అష్టదిక్పాలకై నమః నవగ్రహాధిపతే నమః
स्वाहा क्लीं बीजं मं बीजं सर्वदोषनिवारणं सर्वदेवतावशीकरम् अष्टैश्वर्यफलदायिने नमः स्वाहा ओम ममाय च स्वाहा नाभिहं क्लीं बीज రెండు పూలం పెట్టు బ్రదర్ ఆ క్లాత్ తీసుకోండి పెట్టండి అవసరం లేదు मंत्रोपदेश काले समये नवनिधे कुबेरस्थाने ओम ओम रम रम रमाये नमः स्वाहा आविहं रुद्राणि शाम्भवी भैरवी विरोचनि त्रिकण्ठिनि सिंहवाहिनी नमः ఓం మమాయ చ నీ మనసులో కోరికలన్నీ చెప్పుకో ओम मम बीज क्लीं बीज ओम महेश मंत्र बीज ओम विजय गुरु बीज आवाहयामि स्वाहा ओम स्वाहा ओम गम गमाये नमः स्वाहा आविहं रुद्राणि ओम शांभवी भैरवी त्रिलोचनी त्रिकंठिनी नमः स्वाहा ओम आविहं కోరుకున్నావా మనస వాచ కర్మణ కొత్తగా స్మెల్ ఏమన్నా వస్తుందా నీ బాడీ ఏదో అది మంచి వాసన, చాలా మంచి వాసన. అది లక్ష్మీని ధరించే సుగంధ వాసన, మనకు సెంటెట్ లాగా వాళ్ళకట్లాగా నాకు ఏదో తెలియదు, చాలా మంచి వాసన. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వస్తుంది. నమస్కారం చేసుకో. ओम रुद्राणी शांभवी भैरवी त्रिलोचनी त्रिकंठिनी सिंहवाहिनी नारायणी नमोस्तुते नमः ममाय स्वाहा आविहं रुद्राणी ये नमः क्लीं ग्लीं नमः ओम स्वाहा मंत्रशक्ते नमः आवाहयामि यंत्रशक्ते नमः आवाहयामि ओम क्लीं शक्ते नमः आवाहयामि ओम महेश आवाहयामि क्लीं बीज मम बीज रम बीज ओम ममाय च ओम सर्वरोग निवारणार्थं सर्वदेवतावशीकरणार्थं ओम शक्ति स्वरूपिणी कदलु विजय आज्ञापिस्तुन्नाडु.
ధనయక్షిణి స్వాహ ఆవిహం కర్ణయక్షిణి స్వాహ ఆవిహం ఓం గురుభ్యో నమ ఓం మహేషే నమ మంత్ర సిద్ధి పొందాను. కథలు సింహవాహిని కథలు వేస్ట్ క్లాత్ ఉండాలి లేదురా ఎర్రది ఇది కాదు ఇంకోటి అంత శక్తి అవసరం లేదు కొంచెం సరిపోతుంది. ఓం గురుపదేశపటనే నమ ఓం సర్వశక్తినియే నమ వాహయామి ఓం ధనయక్షిణి ఆవాహయామి ఓం సర్వయక్షిణి వాహయామి ఓం కర్ణయక్షిణి ఆవాహయామి ఓం క్లీం బీజం గం బీజం మం బీజం కలుపు దీన్ని. దుర్గాదేవి వస్తుంది బాబు మీ పేరు మీద బాగా. సింహవాహనం ఖడ్గం ఫేస్ వ్యూ చేయదు ఇక్కడ మనం గీసుకోవాలి బాడీని బట్టి. సింహం ఇదిగో. ఫేస్ ఇక్కడ నుంచి అమ్మవారి ఖడ్గం మాత్రం కనబడుతుంది. అమ్మవారి బీజం అయితే ఇక్కడ పడాలి, ఇక్కడ పెట్టదు కదా కలిపోతుంది. ఇక్కడ కదా పెట్టాను అందులో సింహవాహిని అంటే దుర్గా. కానీ ఆవాహన జరిగింది మీరు మీ క్లారిటీ కనబడుతుంది పర్టికులర్గా
కామపడుతుంది. ఎక్కడైతే లేవండి షాప్ బంద్ ఉందా? ఏంద్రా నా కోసం బంద్ చేస్తున్నారు? ఏదో 10-15 అన్నయ్య వేరే షాప్ తీసుకో. లేదు వద్దులే కానీ ఉన్నాయిలే కానీ ప్రస్తుతానికి ఉన్నాయిలే కానీ సిగరెట్ క్లాత్ ఉండాలి. అది ఎక్కడ వచ్చేస్తాను నిన్న చింపాను చూస్తావా ఎట్లాగా? అది వేస్ట్ క్లాత్. ఇచ్చేదాన్ని మళ్ళీ పెట్టుకోండి. వేరే ప్రాసెస్ ఉంది. అంత కామపడ తీసుకొని పెట్టు, కర్పూరం ఉంటుంది తీసుకొట్టు. లేకపోయినా ఇక్కడ ఉన్నాయి పెట్టేసి చూడరా. వేస్ట్ క్లాత్ చూడరా ఉండాలి. మీ అబ్బాయికి మొత్తం ఇందులో క్లాస్ కావాలి. కొత్త చుట్టూ ఆడబెట్టే నేను పెట్టుకుంటాను. క్లాత్ దాంట్లో ఒకరికాయ ఇద్దరికాయ విద్య ఒకటి నాకే, ఒకటి అమ్మవారికి, ఒకటి 2 పాలకాయలు తెచ్చాను. ఒకటి సాధించారు. ఎక్కడ ఉందిరా? స్కూల్కి పోదా? సరే, ఇది మీ చెల్లికి కొనుక్కుంటుంది. ఇది నువ్వు మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఇస్తాను. ఇంకా ఆవాహనం చేయని నాలో ఇక్కడ జరగాలి. ఎవరికైనా చెప్పేది ఒకటే, స్నానం చేయకపోయినా ఆడవాళ్ళతో సంభోగించిన అంటూ ముక్కు మైలు ఉన్న గుడికి వెళ్ళచ్చు. ఏంది వెరైటీగా చెప్తున్నాడా అని మీరు అనుకోవచ్చు. స్నానం చేసేదా గుడికి వెళ్ళాలి. ఆడవాళ్ళతో కలిసి ఎలా వెళ్తాను? తప్పు కదండి, పాపం కదా. ఇంట్లో అంటూ ముక్కు ఆడవాళ్ళకైతే ఎవరైనా ఇంట్లో చనిపోతే గుడికి ఎలా వెళ్తారు? వెళ్ళకూడదు కదా, పక్కన నీళ్ళు దాకా అనుకుంటారు. భగవంతుడికి కావాల్సిన శరీరం కాదు, ఆత్మ నివేదన, ఆత్మశుద్ధి. ఇక్కడ పవిత్రంగా ఉంటే పక్కన వాడిని మోసం చేయాలి అనే ఉద్దేశం రాదు. అది ఎప్పుడు రాదో అప్పుడు నువ్వే భగవంతుడు. నువ్వు కూర్చున్న కాడికి ఆయన వస్తాడు. ఇప్పుడు నేను పిలిస్తే రాలా? అట్లా ఆత్మ నివేదన కాదు. మంత్రం పట్టించేటప్పుడు కౌంటింగ్ చేయకూడదు, జపం కాదు. అన్న 90 రోజులు చెప్పాడే, 90 రోజులు అయ్యిందే, ఇది పఠనం చేయకూడదు. నువ్వు చేసుకుంటా పోవాలి. గంటలో కూడా అయిపోవచ్చు. పఠనం ఎప్పుడు మొదలు పెడతారో, డేట్లు చేసుకొని రాసుకొని వస్తారో తొందరగా సిద్ధి జరగదు. అట్లా శివ అనే అబ్బాయి, నల్గొండ అబ్బాయి, అట్లా డేట్లు కౌంటింగ్ చేయడం వల్ల 38 రోజులు పెట్టింది. 37 రోజు ఫోన్ చేసి, స్వామి నాకు కాలేదు కానీ కనీసం కనిపించలేదు, నువ్వు కౌంటింగ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి పిలిచి తిట్టా. ఇక్కడే కౌంటింగ్ పెట్టాల్సింది నువ్వు కాదు, అమ్మవారు. ఈ పని నువ్వు చేసుకుంటా పోవాలి. మంచా చెడా అది అమ్మవారు చూసు. ఈరోజు తిట్టాను, ఒకరోజు ఉదయం కౌంటింగ్ మానేస్తాడు, పక్క రోజు పెడితే 21 అడుగుల అమ్మవారు కనబడిపోయింది డైరెక్ట్గా వాడికి. వాడే ఫోటో తీసి నాకు పంపించాడు. తర్వాత అబ్బాయితో పాటు ఇచ్చిన అతనే, ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చేప్పుడు 38 రోజులు, ఆ పక్క రోజే వేరే అతను ఇచ్చాను, నరసింహని. మీకు ఇందాక ఒక ఫోటో చూపించాను, చిన్నది. అది మన దీపారాధనలో పడిన వచ్చిన అమ్మవారు అలా. అది వాడు చూడాల, నేను చూసి
స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టా. గంటలోనే అయిపోయింది వాడు. నిన్న తీసుకున్న ఆయనకి ఇప్పుడు అయిపోయింది. నిన్న ఉదయం తీసుకెళ్ళాడు ఈ టైంకి. ఆదిలాబాద్ నుంచి వచ్చాడు బాబు. 350 కిలోమీటర్లు వాళ్ళు చెప్పారు వచ్చాడు. ఇక్కడే కూర్చొని పాస్ సేవ కూడా చేసుకున్నాడు. నాకు నచ్చింది, మనస్ఫూర్తిగా చూసుకున్నాను. అలా ఆ బట్టలు పెట్టింది అబ్బాయి, రాత్రి పెట్టింది మంచిగా అబ్బాయిది వీడియో తీలా. అబ్బాయి కూడా వీడియో చేసాను. ఇది ఆ అబ్బాయి పెట్టాడు, ఇది ఆయన ఆదిలాబాద్ ఆయన పెట్టాడు. సరేనా? ఎప్పుడు మనం కౌంటింగ్ మొదలు పెడతామో దానికి విలువ ఉండదు. అప్పుడు స్వార్థంతో చేస్తున్నట్టు, మనస్ఫూర్తిగా చేస్తున్నట్టు కాదు. ఆశించు. దేన్ని ఆశించాలి? అమ్మవారి ఆవాహన ఆశించు, అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని ఆశించు, 10 మంది మంచి ఆలోచించు. అది గంటలో జరుగుతుంది. మన మంచి కోసం కొట్టాలంటే మళ్ళీ నాకు మంచి జరుగుతుంది. నీకు మంచి జరిగితే ఇంకో 10 మందికి నువ్వు మంచి చేయగలిగే శక్తి నీకు వస్తుంది. నువ్వు ఎప్పుడు సిద్ధి జరిగిందన్న అహంకారంతో ఉంటావో ఆ శక్తులు వెనకపోయే శక్తి కూడా ఉంటారు. మంచి చేసుకుంటూ పోవడం, దెయ్యాలు పట్టుకుని వదిలించు. 5,000 10,000 తీసుకో. మంత్రం చెప్పగానే దెబ్బకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎవరి వల్ల కాదు అది, మలయాళ మంత్రాల వల్ల ఒక మంత్రం చెప్పడం వల్ల వెళ్ళిపోతాయి. అసలు చూస్తేనే వెళ్ళిపోతాయి. మిగతా వాళ్ళైతే పువ్వులని అదని తొక్కని రోలని ఒక 30,000-50,000 లాగేస్తారు. 20,000 తీసుకో. మంత్రం చెప్పు, బీజం చెప్పు. నేను ఇచ్చే బీజం మంత్రం 2 చెప్పు. దెబ్బకుండా వెళ్ళిపోతే అమ్మాయి అడుగుతుంది. ఇంకా మళ్ళీ జీవితంలో అమ్మాయికి ఇంక మళ్ళీ రాదు. నువ్వు ఊరినే దారానికి పసుపు రాసి కుంకుమ మధ్య మధ్యలో ఆడాడ రాసి దారం చేతి కట్టిన అమ్మాయి ఇంక లైఫ్ టైం అన్నమాట. ఏం పట్టుకున్నా బిడ్డలు పుట్టలేదు, పనులు చేయవచ్చు. 30 ఏళ్ళైనా పిల్లలు రాదు, పనులు చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు అంటే భార్య భర్తలు ఉంటారు, విడిపోయి ఉంటారు, వాళ్ళిద్దరిని కలపాలి. ఎలాగే మంత్రం చేయాలి. మంత్రం చేసి వాళ్ళ పేర్లు రాయాలి, ఇంటి పేరుతో సహా. వాళ్ళిద్దరికి ఈ పక్క త్రిశూలం ఆ పక్క త్రిశూలం పడాలి. వశీకరణ అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరికి కింద రాసి వశీకరణ రాసి మంత్రం చదివితే కరెక్ట్గా 5 నుంచి 10 రోజులు 11 రోజుల్లో కూడా ఇద్దరు కలుసుకోవాలి. నాకు కలిసిపోయింది కూడా నీకు తెలియదు. ఒకవేళ విడిపోవాలంటే వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు భార్య భర్త ఉండరు, వాళ్ళ భర్త నా దానికి వచ్చి మా ఆయన వేరే వాళ్ళతో ఉంటారు, వాళ్ళిద్దరు విడిపోవాలి అని చెప్పినప్పుడు మనం అదే ఇదే చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని మధ్యలో పెట్టాలి, భార్యని లాస్ట్ పెట్టాలి, ఈ అబ్బాయిని ముందు పెట్టాలి, ఇంటి పేరుతో సహా. మధ్యలో ఉన్న అమ్మాయి వేరే అమ్మాయి కదా, ఆ అమ్మాయికి అడ్డంగా నిలువ గీత తీసి త్రిశూలం కిందకి వేయాలి. వశీకరణ అని రాయాలి. మధ్యలో ఉన్న అమ్మాయి దిగిపోయి వాళ్ళిద్దరూ ఒకటి అవుతారు. మీరు చెప్పినట్టుగా నేను చేయాలి. విధానాల తర్వాత చెప్తారు. ఇంకొకరు ఉన్నారు రీసెంట్గా ఇప్పుడు మా తీసుకోవాలి. రీసెంట్గా మనం ఏంటి అనవసరంగా గొడవకు వచ్చింది, మన తప్పు లేకపోయినా వాళ్ళకి గొడవకు వచ్చింది. వాళ్ళకు వీళ్ళ దానికి పోయినందుకే నాకు ఏదో అయింది అని అనిపించాలి కదా. ఇప్పుడు నేను అకస్మాత్తుగా వచ్చి మిమ్మల్ని తిట్టినా, నీ తప్పేం లేదా? ఇప్పుడు నీ తప్పు ఉంటే ఓకే, ఒప్పుకుందాం. నువ్వు ఏ తప్పు లేకపోయినా నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం లేకపోతే ఏదో చేసి వచ్చి నేను నిన్ను తిట్టేసిన, నిజం చెప్పాలని నాకు తెలియదు. నాకు వాడు చెప్పిండు, నేను వచ్చి నేను తిట్టినా. బట్ దీనికి పశ్చాత్తాపం ఖచ్చితంగా పడాలి వాళ్ళు. అలాంటప్పుడు అక్కడ దాకా రాదు అది. నా వరకు కాదు సార్. ఇప్పుడు బయట అదే ఇప్పుడు నేను నీ తనకు వచ్చిన అలా నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను ఏం చేయకపోయినా నన్ను ఇగో ఈయన వచ్చి కొట్టినానా, ఇప్పుడు నా దానికి పోయినందుకే నిజాలు అమ్మవారిని అడిగి తెలుసుకోవాలి. నిజమా అబద్ధం? వాడు చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి నమ్మకూడదు కదా. నిజమా కాదు అమ్మవారిని అడిగితే చెప్పేస్తుంది. అప్పుడు అమ్మ అదేంటో నువ్వే చూసుకోవాలంటే వాడే 2 రోజుల తర్వాత ఇంట్లో వాడికి ఏదో అరిష్టం జరుగుతుంది, వాడే పరిగెత్తుకొని వస్తాడు. అర్థమవుతుందా?
మరి కొంతమంది అంటే నాకు వచ్చిన డౌట్, మరి కొంతమంది అప్పులు ఇచ్చి అప్పులు తిరిగి రావు, అలాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అమ్మనే ఇదే వేసుకుంటారు. మంత్రాన్ని ఉపయోగించు. అమ్మవారి మొత్తం అమ్మవారి అమ్మ అమ్మకు సంకల్పం చెప్పాలి, మంత్రం చేసుకోవాలి మనం. మంత్రం చేసుకోవాలి, నీకు జరగాల్సిన విషయం ఆమెకు చెప్పుకోవాలి, ఆమెను రిలీజ్ చేయాలి, ఆమెని రిలీజ్ చేసేయాలి బయట. ఇలా తర్వాత మంత్రం చెప్తే రిలీజ్ అయిపోతుంది. మంత్రం చెప్పి అమ్మ పలానా వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఆ? వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలి. యజ్ఞఫలే రుద్రఫలే ఓం క్లీం గ్లీం ఐం బీజ గం బీజ మం బీజ క్లీం బీజ స్వాహాయే నమః స్వాహాయే నమః స్వాహాయే నమః ఓం క్లీం గ్లీం సం మహాగణాధిపతయే నమః ఓం దుర్గే శాంభవి దైవీ త్రిలోచని త్రికంకిని సింహవాహిని నారాయణి నమోస్తుతే నమః. ఓం మమాయ స్వాహ స్వాహాయ మమ. నేను సిగరెట్ కాలుస్తాను, నీకు తెలుసు కదా. ఇందాక ఒక విషయం చెప్పాను కదా మీకు, శరీర శుద్ధి కాదు ఆత్మశుద్ధి కావాలి అని అవును. మందు తాగి మద్యం సేవించి కూడా మంత్రపడవచ్చు. అఘోరాలు ఉన్నారు, మాంసం తీస్తారు, కాలభైరవ అష్టకం చదువుతారు, గంగా పవిత్ర స్నానం చేస్తారు. సరేనా? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? మాంసం తిని కూడా మంత్రం ఇవ్వచ్చు, సిగరెట్ కాల్చి కూడా ఇవ్వచ్చు. మన అలవాట్లు మానుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదో వీక్నెస్ ఉంటుంది మనిషికి, అట్లానే అదే అలవాటుగా చేయకూడదు. గురుగారు ఇప్పుడు దానికి ఒక పద్ధతి, విధానం, వివరం ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఉపదేశం తీసుకున్నా, నాకు వేరే ఊరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, వేరే ఊరికి వెళ్ళి కూడా అక్కడ నువ్వు మంత్రం చేయాలని అనుకుంటే చేయక్కర్లేదు. నీ మాల మెల్లో వేసుకొని వెళ్తా దారిలోనే చదువుకొని సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇవాళ పూజ చేయక్కర్లేదు, పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బయట వెళ్ళాలి, ఒకరోజు అక్కడనే ఉండాలి, 10 రోజులు ఉండు. ఉదయాన్నే మాల పట్టుకున్నావు ఇలాగా, ఈ బొట్టన మీద ఒక రౌండ్ వేసుకోవాలి, చెవిలా పట్టుకోవాలి. వారణాసిలో గంగలో 30 సార్లు స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుంది ఇలా పెడితే. ఇది గోముఖం, ఇది రుద్రముఖం, ఇది యంత్రముఖం, ఇది తంత్రముఖం, ఇది తంత్రముఖం. నువ్వు ఇలా పట్టుకొని యథాస్థానానికి అంటే గుండెలకి దగ్గరగా పెట్టుకొని మంత్రం చదువుకుంటే సరిపోతుంది. సరేనా? వేరే ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు బస్సులైనా చదువుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, మనసులో బయట చదవాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు మంత్రం సిద్ధి జరిగిందని నాకు అర్థమవుతుంది. నీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఆ వాటరు అప్పుడు లేయాలి, పైకి లేయాలి. కూర్చో. గురుగారు నాకు ఇక్కడ లోపల బరువులా అనిపిస్తుంది, కాసేపు పడుతుంది. అంటే ఎక్కకుండా అనిపిస్తుంది, బయట అయింది. ఓం మమాయ స్వాహ. ఓం ఆదిగుం రుద్రాణీకే నమః. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం యక్షణీయుదయే నమః. ఓం కుబేరస్థానే నమః. గంధర్వే నమః. ఓం క్లీం బీజారం బీజామం బీజా. ఓం స్వాహ. ఓం హైగ్రీవ హైగ్రీవ మమాయత మమాయ చ. ఓం సర్వరోగ నివారణం సర్వదేవతావశీకరణం యక్ష్ణీయే నమః స్వాహ. ఓం కర్ణయక్ష్ణీ స్వాహ. ఓం ధనయక్ష్ణీ స్వాహ. ఓం రుద్రయక్ష్ణీ స్వాహ. ఓం మమాయ స్వాహ స్వాహ మమ. ఓం కర్మఫలే పితృబలే. ఓం క్లీం బీజం సర్వదోష నివారణం సర్వదేవతావశీకరం
ममाय स्वाहा ॐ स्वाहा ममाये नमः ॐ हैग्रीवे नमः स्वाहा क्लीं बीजं सर्वदोषनिवारणं सर्वदेवतावशीकरणम् ॐ यज्ञफले नमः अश्वमेधफले नमः ॐ शक्तिसम्पन्ने नमः ॐ गन्धाय नमः ॐ मम स्वाहा ॐ मम स्वाहा ॐ क्लीं बीज लैट् మెళ్ళేసుకోండి. ఓం క్లీం గ్రీం నమాయే నమః స్వాహా విఘ్నం స్వాహా ఓం వాక్తాళి వాక్తాళి అందే అందిని నమః జంబే జంబిని నమః ఓం సర్వదోష నివారణార్థం ఓం క్లీం బీజ ఓం ఐం బ్లీజ ఓం బ్రం బీజ ఓం యక్షిణి స్వాహా ఆభిహం రుద్రాణి శాంభవి భైరవి త్రిలోచని త్రికంఠిని సింహవాహిని నారాయణి నమోస్తుతే ఆభిహం స్వాహా క్లీం బీజే నమః ఓం నమో శక్తి సంపన్నే నమః స్వాహా ఆభిహం ఓం సర్వదేవతావశీకరణం సర్వరోగనివారణం ఓం రం రమాయే నమః ఓం హైగ్రీవ హైగ్రీవ మమాయ చ ఓం నమో శ్రీరమాదేవ్యే నమః ఓం బీజాక్షరీ మంత్రే నమః స్వాహా ఆభిహం ఓం మాలామహేషే నమః స్వాహా ఆభిహం స్వాహా ఆభిహం స్వాహా ఓం బ్రహ్మరంధ్రరూపేణ నవనిధే నమః ధనయక్షిణీ రూపేణ కర్ణయక్షిణీ రూపేణ ఓం మమాయ స్వాహా ఓం రుద్రయక్షిణీ నమః స్వాహా ఆభిహం క్లీం బీజం అం బీజం రం బీజం నీళ్ళేం లేవు కానీ నేను అడుగుతాను సమాధానం చెప్తాను ఓం కర్ణయక్షిణి స్వాహ ఆభిహం బయలుదేరావా ఓం ధనయక్షిణి స్వాహ ఆభిహం వెళ్ళావా సిద్ధి కలిగిందా ఉంటావా అతని దగ్గర ఎన్ని రోజులు ఉంటావు 3 4 5 6 7 8 9 10 లైఫ్ టైం ఉంటుందంటయ్యా సరే ఉన్నావా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇల్లు అబ్బాయి ఒంట్లోకి వెళ్తావా సరే పో వెళ్ళావా 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 హం రం క్లీం గ్లీం స్వా మహేష్ మాలా
వశీకరణం స్వాహ. ఓకేనా? సరిపోతుందా? నైవేద్యం ఇచ్చాడా? ఇస్తాడులే. సరే, బాగా నమస్కారం చేసుకో. రాస్తాను. ఓం క్లీం నం రం స్వాహా. ఆవిహం ఓం దుర్గే ఆవాహయామి. ఓం శాంభవ్యే నమః. నవనిధే కుబేరస్థానే ఆవాహయామి. ఓం గంగమాయ నమః. అది కాదు. ఓం యక్షిణి స్వాహ. ఓం రుద్రాణి స్వాహ. ఓం క్లీం బీజం. ఓం అష్టలక్ష్మీ ఆవిర్భవః. నవనిధే నమః. ఓం స్వాహ. ఓం క్లీం స్వాహ. ఓం గం స్వాహ. ఓం మమాయచ. ఇందాక నీకు యంత్రం కదిలి మొత్తం కర్పూరం అంతా నీ పక్క అంతా వచ్చింది, యక్షిణి పక్క ఈవిడి పక్క వచ్చినాయి కదా. ఇప్పుడు నువ్వు అవి రావడం నువ్వు చూసావు, జరగడం చూసావు. ఇప్పుడు కానీ అదే విధంగా జరిగితే ఇంకా పవర్ ఎక్కువ పెరగద్ది. నీకు అంత పవర్ అవసరం నేను తట్టుకోలేవు నువ్వు. అందుకని ఆ పవర్ని ఎలాగా నువ్వు మళ్ళీ నాకు అంత పవర్ అవసరం ఎందుకంటే పవర్ కావాలి కదా స్వామి అంటాను. ఇప్పుడున్న పవర్ సరిపోతుంది. దానికి మంత్రం చేస్తున్నా. ఇక్కడ అదే కర్పూరము పౌడర్ అవుతుంది, కదలదు. ఆ పౌడర్ని వాటర్లో వేసుకొని 3 రోజులు కొంచెం కొంచెం 5 రోజులు వచ్చినా సరే 10 రోజులు వచ్చినా సరే ఎంతో సరిపోదు. ఈ తమలపాకు వచ్చే వరకు ఆడంత సరిపోతుంది. ఒక మాట, ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గర ఉపదేశం తీసుకున్నా, కొంతమందికి బయట వేరే వాళ్ళు అవి మళ్ళీ మాట్లాడు. ఆమె ఇంకా సమాధానం చెప్పలేదు చూసావా. నన్ను అడిగితే మాత్రమే సమాధానం. మీ అన్నయ్యకి 20 ఇచ్చాను, తీసుకున్నావే? డబ్బులు ఇచ్చా కొనుక్కోవడానికి తీసుకున్నావా? 20 రూపీస్. ఓం కర్ణయక్షిణి స్వాహ. ధనయక్షిణి స్వాహ. ఓం వార్తాళి స్వాహ. ఓం వారాహి స్వాహ. వారాహి మంత్రపఠనే నమః స్వాహ. ఆవిహం ఆలమహేషే. ఓం శక్తి స్వరూపిణ్యే నమః స్వాహ. ఆవిహం. ఓం ధనం ఇదం మూలం జగద్గురే నమః స్వాహ. ఆవిహం స్వాహ. మంత్రశక్తే తంత్రశక్తే యంత్రశక్తే స్వాహ. ఆవిహం స్వాహ. ఆవిహం స్వాహ. ఓం స్వాహ మమాయ స్వాహ. ఓం క్లీం క్లీం రమాయే నమః. ఆదిష్టానచక్రే నమః. ఓం విధిష్టానచక్రే నమః. ఓం విశుద్ధచక్రే నమః. ఓం సహస్రాచక్రే నమః స్వాహ. పంచాక్షరియే నమః. పంచభూతే నమః. సర్వరోగ నివారణే నమః. సర్వశక్తి సంపన్నే నమః. మహేషే ఆవిర్భవః. మమాయ స్వాహ. సర్వదేవతావశీకరాం మమాయ స్వాహ. దక్షిణే ఉత్తరాయణకారే జంబూద్వీపే లంకాద్వీపే మంత్రపఠనే తపష్కరిణే విజయే మమాయ స్వాహ. ఓం మమాయ స్వాహ.
ఓం స్వాహ మమాయ స్వాహ క్లీం బీజం రం బీజం ఐం బీజం ఓం స్వాహ ఆవిహం ఓం క్లీం మమాయ స్వాహ ఓం హ్రీం క్లీం మమాయ నన్ను కాదు అక్కడ చూడు ఓం క్లీం బీజం రం బీజం మం బీజం స్వాహ ఓం స్వప్నవారాయే నమః స్వాహ ఆవిహం ఓం శక్తి స్వరూపిణ్యే నమః మమాయ స్వాహ ఓం మమాయ స్వాహ ఓం మమాయ స్వాహ ఆవిహం ఓం హ్రీం రుద్రాయ చ వీరభద్రాయ చ కాళభైరవాయ చే నమః స్వాహ ఆవిహం ఓం క్లీం గం గమాయ నమః శ్రీ వెంకటేశ్వర కృపాదయాళే నమః స్వాహ ఆవిహం మమాయ స్వాహ స్వాహాయ మమాయ నమః ఓం గిరిపదర్శనదారిణే నమః ఓం కాచాయిన్యే నమః స్వాహ ఆవిహం మమాయతే మమాయజే మమాయచే నమః నమః శంకరాయ చం నయస్కరాయ చం గిరిపదర్శనం ఓం స్వాహ ఓం రుద్రాణి స్వాహ ఆవిహం స్వాహ ఓం అందే అందిని నమః జంబే జంబి నమః రుండే రుండే నమః ఓం శ్రీం బీజ యక్షిణీ స్వాహ ఆవిహం క్లీం బీజం ఓం మలయాళ తాంత్రికేన్ విజయే నంబూత్రీం స్వాహ ఓం క్లీం బీజేక్షరీ మంత్రే నమః స్వాహ ఆవిహం మంత్రపఠనే మంత్రశ్రవణే మంత్రవిద్యే తంత్రవిద్యే యంత్రవిద్యే సర్వం సిద్ధిం మమాయ స్వాహ మమాయ స్వాహ ఆవిహం కాచాయిని కామాక్షి పాచాంగరి ధూమావతి వామాచారే దక్షిణాచారే షాడపచారే సర్వం సిద్ధిం మమాయ స్వాహ మమాయ స్వాహ ఆవిహం ఏంటట్లా చూస్తున్నావు అధిష్టాన దేవతే నమః మమాయ స్వాహ ఓం చనిపోయేవాడికి ఒక చిటికెడు నోట్లు వేస్తే 20 సంవత్సరాలు బతుకుతాడు ఓం గం గమాయే నమః స్వాహ ఆవిం స్వాహ ఆవిం ఓం యజ్ఞఫలే నమః స్వాహ విభూతధారే నమః శివానుగ్రహే మమాయ స్వాహ ఓం మమాయ స్వాహ ఓం మమాయ స్వాహ ఎక్కడి నుంచి చూసింది ఇప్పుడు అది ఫస్ట్ కర్పూరమే కదా పెట్టింది నేను ఇప్పుడు కర్పూరమే కదా పెట్టాను ఇది వచ్చిన కానీ వాసిపోతుంది పట్లం కట్టు గాలికి ఎగిరిపోతుంది దాని దాని తర్వాత పేపర్లు వేసుకుంది ఖాళీగానే కదా ఉంటుంది ఖాళీగా ఉంటేనే కదా సౌండ్ వస్తుంది
वायुदिग्बन्धने विजये वशीकरणे नमः स्वाहा आदिहं ॐ सोमावते नमः ॐ आवाहयामि అదే సింహం నిలబడింది. చూడాలి వాటర్ ఏ వాటర్ అయినా అప్కి వెళ్తుందా, పైకి వెళ్తుందా వాటర్? అక్కడ నీళ్ళని మనం పోసినాయి కదా, అవును. ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా మనం అడిగితే సమాధానం చెప్తుంది కదా. తప్పని మన గుండె ఎలా ఎప్పుడుకుంటుందో అలా శబ్దం వస్తుందో, వెళ్ళావా అంటే వెళ్ళా. ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే సంవత్సరం దాటేసి తప్పని సరే చూసావు కదా, అంటే సర్వం జేబులో పెట్టుకో. బయట అట్లకిచ్చి పారబోసేసి బంధవిముక్తుహం విజయే తపస్కరిణే నమః స్వాహా అభిహం ఓం భీం బీజం ఐం బీజం లం బీజం గం బీజం మమాయ స్వాహ స్వాహాయ రుద్రవీరభద్రాయ హరభైరవాయ చే నమః स्वाहा आदिहं ओम क्लीं बीजे यंत्र बीजे ओम नमाय स्वाहा आदिहं ओम वाग्देवी